Good morning, students. Today our new topic is the ear. Okay, ear is the sense organ. It's maintaining equilibrium and hearing. Okay, so this is the main function of the ear. So here it consists three parts. Number one is the external ear, and number two is the middle ear, and number three is the internal ear. Okay, so first of all you see here the external ear. So this is the external ear part. It consists what ear? It contains a pinna region. So this part is called as a pinna. Is a what ear? It is a cartilaginous tissue or the elastic cartilaginous tissue. Okay, so it is made up of skin. It is not a bone. See, this is not a bone here. So it contains elastic tissue, elastic connective tissue. That's why it is what here? ఇది ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఇట్ కమింగ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. మనం ఇలా లాగినా కానీ మళ్ళీ తన యథాస్థానానికి వస్తూ ఉంటుంది ఇయర్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్ ఇయర్? ఎలాస్టిక్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇయర్? స్కిన్. నా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ వాట్ ఇయర్? ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్. Here it contains what here? Number one part, that is called as a pinna. So this is called as a pinna, or it is also known as a auricle. Okay, and what here? What is the pinna function means? It receives or pursues sounds. Okay, or air. The sound is now reaching here into the external side ear. So that is the pinna part. Now it is reaching into the pinna. Okay, and next part is the what here? External auditory meatus. Okay, so this part is called as a external auditory meatus part. Okay, now it what here? What is the function of the external auditory meatus? Means it is present here outermost. It contains flap like structure, that is called as a pinna, and inner side it contains what here? Eardrum. So in between the external auditory meatus is present here. It receives what here? Sounds from outside. బయట నుంచి ఏంది సౌండ్స్ను ఎక్కడికి? ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ మీటర్స్లోకి ఆర్ కెనాల్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సో ఇట్ ఇన్వార్డ్స్ అండ్ అవుట్వార్డ్స్ టు ద ఎయిర్ ఆర్ ద ఇన్వార్డ్స్ టు ద అవుట్వార్డ్స్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఇయర్? సౌండ్స్ను మోస్ట్లీ ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇయర్ డ్రమ్. ఓకే, ఇయర్ డ్రమ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ టింపానం ఆర్ టింపానం. సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్? టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్. సో టింపానం. నౌ ద సౌండ్స్ ఆర్ receiving here into the internal part, that is what here? Eardrum part. Okay, or the tympanic part. So tympanic part, it is made up of what here? Connective tissues. Okay, connective tissues. It is present here. Next region is the what here? Middle ear is there. So this is the middle ear. This is what here? External auditory canal. In between the eardrum is present. ఇయర్డ్రమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఇయర్డ్రమ్ ఆర్ ద టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హియర్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, దట్ ఈస్ వాట్ హియర్? నెంబర్ వన్ ఈజ్ ద స్కిన్ పార్ట్. నెంబర్ వన్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్, అంటే పైన దాన్ని మనం స్కిన్ పార్ట్ అని అంటున్నాం. అండ్ నెంబర్ టూ ఇన్నర్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఇన్నర్ పార్ట్ దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వాట్ హియర్? మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ పార్ట్. సో మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్ అంటే అక్కడ తేమ లేదా తడి అనేది కొద్దిగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ వాతావరణం చల్లబడుతూ ఉన్నప్పుడు, కంటిన్యూస్గా వర్షాలు పడ్డప్పుడు, ఏదైనా ఫంగస్ కానీ ఏదైనా ఫామ్ అయినప్పుడు అక్కడికి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడ నుంచి లోపలికి ఫంగస్ లేదా ఏదైనా డిజార్డర్స్ ఎంటర్ కావడానికి, అంటే ఏదైనా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎంటర్ కావడానికి ఇక్కడ ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది. So that is what here mucous membrane antam. So mucous membrane is there here into the tympanic membrane. Okay, inner side, outermost, that is the layer of that skin. And next one here, this is the tympanic membrane. The sounds are they are receiving here. Here it contains what here? Earwax. We know about the earwax. Earwax అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో earwax అనేది ఎక్కడ నుంచి సెక్రెట్ అవుతుంది సార్ జనరల్గా? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకేనా, చాలా మనకు ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నీట్లో అడుగుతుంటాడు కొన్నిసార్లు, ఏంది సార్ ఇయర్ వ్యాక్స్ అంటే? ఇయర్ వ్యాక్స్ ఈజ్ సెక్రెటింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? సిబిఎసియస్ గ్లాండ్స్.
ఓకేనా. ఆర్ ద what is the gland? That is ceruminous glands. We know about the ceruminous gland. It is cerumen. It is commonly called as a cerumen. Okay. So that is what here ear wax. So ear wax అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ పార్ట్ లోపల ఏంది టింపానిక్ మెంబ్రేన్ రీజియన్ లోపల ఇయర్ వ్యాక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ we know about the ceruminous gland or the cerumen. What is the function of the cerumen? సో సెరమిన్ అని చెప్తున్నాం కదా, సెరమిన్ ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది సార్ అంటే ఇట్ డు నాట్ ఎంట్రీ టు ద డస్ట్ ఆర్ ద ఫారిన్ పార్టికల్స్ టు దట్ మిడిల్ ఇయర్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్, లోపలికి ఎంటర్ కాకుండా ఇది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. మనం డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటాము, లేదంటే ఏంది వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాము, కొన్నిసార్లు ఎక్స్టర్నల్ సైడ్ దుమ్ము ధూళి రేణువులు అన్నీ కూడా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ఏముంటాయి సార్ జనరల్గా అంటే హెయిర్స్ ఆల్సో దేర్. So mostly they are preventing here, but mostly the part that is preventing here, that is called as a cerumen part. Okay, it do not enter to the foreign dust particles to that middle ear. Now this is what here the external ear part. So this is the what here external ear part. Okay, and next part here middle ear part. Okay. So this is the part that is called as a middle ear part. Okay, middle ear, it connects to the what here temporal bone. So this is the bone, it is the temporal region. Okay, temporal region, it is called as a temporal region. Okay, temporal bone is now connect to the which ear? Middle ear. Okay na, ఈ మిడిల్ ఇయర్ అనేది ఏంది టెంపోరల్ బోన్కు కనెక్ట్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈజ్ ద మిడిల్ ఇయర్ అని చెప్తున్నాం. ఈ మిడిల్ ఇయర్లోకి సౌండ్స్ లేదా వైబ్రేషన్స్ అనేవి బయట నుంచి ఎంటర్ అవుతుంటాయి మిడిల్ ఇయర్లోకి. ఇక్కడ ఫ్రమ్ వేర్ మిడిల్ ఇయర్లు అనేది ఇక్కడ టింపానిక్ క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, టింపానిక్ క్యావిటీ నుంచి నెక్స్ట్ రీజియన్, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మిడిల్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ ఏం చేస్తుంది సార్ జనరల్గానంటే యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ ఓకే ఇట్స్ మెయింటైనింగ్ ఈక్వలైజేషన్ ప్రెషర్ ఆఫ్ దట్ ఎయిర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ అండ్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ అనేది ఇక్కడ ఎయిర్ అయితే ఎక్కడైతే వస్తుంటుందో మనం ఏంది నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏంది ఈక్విలిబ్రియం ఎయిర్ను ఏంది ప్రెషర్ను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. ఓకే, ఈక్వలైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మిడిల్ ఇయర్. Okay, here it contains a middle ear cavity. It connects to the, this is the region that is called what here pharynx. Okay na, ఇది pharynx కు కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. ఓకేనా, అండ్ pharynx కు ఏంది the middle ear part that is it connects to the where into that యూస్టాచియన్ ట్యూబ్. ఓకేనా, so this is what here middle ear part. And next middle ear, it contains what here temporal bones. We know about the temporal bone. This is the temporal bone. Is it clear? Okay na, ఇది చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ yellowish కలర్. ఓకేనా, మనం డ్రా చేసిన దానిలో. సో దిస్ ఈజ్ ద టెంపోరల్ బోన్. ఓకేనా, టెంపోరల్ బోన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, హియర్ it contains what here external ear drum is okay na from internal ear where it is connecting region. So that is called as a oval windows are forming here. Where the oval windows are forming, so this is called as a oval window. Okay, so this is the oval window. Oval window is also known as a fenestra ovalis. Fenestra ovalis. Okay, and next one is the round window also forming here. Where the round window is forming, so here the round window also forming. Okay, this is the oval window, and next one round window also forming. So fenestra ovalis and round window. So round window is called as a, it is commonly called as a what here fenestra rotundus. Fenestra rotundus. Okay, so oval window and round window also forming here into the where into the part that is the middle ear. See oval window. So this is the part oval window. Okay, and here the round window also forming. Okay, and next one, so this is the round window. Okay, మనం ఇక్కడ పార్ట్ రాసినాం చూడండి. సో దీన్ని మనం రౌండ్ విండో అని చెప్తున్నాం. ఓకేనా, ఓవల్ విండో అండ్ రౌండ్ విండో బోత్ ఆర్ ఫార్మింగ్ హియర్, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ త్రీ what here hammers are forming. So that is three semicircular canals are forming here. So that is very important for neat point of view. Three semicircular canals are
which one is the three semicircular canals? What are that means? Number 1 is the malleus part, number 2 is the what here incus, number 3 is the stapes part. Okay na? Malleus bones, what here malleus and incus and stapes, these are the three bones. Okay na? So number 1 malleus bone we are called as a hammer part, hammer. Okay, and next one incus bone we are called what here anvil part, anvil, and stapes bone, that is we are called what here stirrup part. So likewise you have to remember here hammer and anvil and stirrup. Okay, which one is the smallest bone? Okay, which one is the smallest bone from these three semicircular canals? Means stapes. Okay na, mostly stapes is we know everything, stapes it is the common name, but sometimes in NEET point of view, MCET point of view they are asking, so what is they are giving here stirrup. Okay na, stirrup. Okay na, it is very important for NEET and MCET point of view. So this is called what here, what is that, middle ear. Okay na, so దీన్ని మనం ఇక్కడ మిడిల్ ఇయర్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మనం ఇంకేం చూడాలి సార్ అంటే నెంబర్ 1 ఇస్ ద malleus అని అన్నాం. మాలియస్ అటాచింగ్ ఇంటు ద టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా, సో టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్కు ఈ మాలియస్ అనేది కొద్దిగా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, ద బోన్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇంకస్ బోన్కు కనెక్ట్ అయి ఉన్నది స్మాల్ బోన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టేపిస్ బోన్. ఓకేనా, సో స్టేపిస్ ఆర్ ద స్టిర్రప్ బోన్ అంటాం. ద స్టేపిస్ ఇస్ ద స్టిర్రప్ బోన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టేపిస్ బోన్. ఓకే, we know about the stapes bone. So this is the smallest bone, stirrup bone. Okay, so it is attaching to the oval window. So this is the oval window. ఓవల్ విండోకు అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఏది సార్, స్టేపిస్ బోన్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటున్నది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ మాలియస్. ఓకేనా, నంబర్ 1 వాట్ ఈస్ దిస్ మాలియస్. ఓకేనా, అండ్ నంబర్ 2 ఇస్ ద incus. ఓకేనా, అండ్ నంబర్ 3 ఇస్ ద స్టేపిస్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇయర్ ఇంటు ద మిడిల్ ఇయర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద మిడిల్ ఇయర్ పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ ఇయర్. ఇంటర్నల్ ఇయర్. ఓకేనా, so this is the what here structure of that internal ear part. Okay, here what here semicircular canals like spring like structures are forming. So these all are what here internal ear part. It contains what here cochleas or the cochlear springs like structures are forming here. Okay, ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి సార్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ లోపల అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సమ్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కోక్లియా. కోక్లియా స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మెనీ టైమ్స్ ఆస్క్డ్ ద నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ కోక్లియా ఆల్సో. సో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్లు అడిగిండు. ఇక్కడ కోక్లియా లోపల వాట్ ఇయర్ ఏంది ఇయర్ బోన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇయర్ పార్ట్ ప్రైమరీ ఇయర్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇయర్ లోపల. సో ల్యాబిరింత్ పార్ట్ అని అంటాం దీన్ని మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ద పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అది ల్యాబిరింత్. ల్యాబిరింత్ ఈజ్ మెయిన్లీ 2 టైప్స్గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో నంబర్ 1 part is called as a bony labyrinth part. Okay, so number 1 is the bony labyrinth అని అంటాం, and number 2 is the membranous labyrinth అని అంటాం. bony labyrinth and membranous labyrinth. ఓకేనా, ఇక్కడ బోనీ లాబిరింత్ లోపల 3 పార్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, 3 పార్ట్స్. నెంబర్ 1 ఇస్ ద కోక్లియర్ పార్ట్, స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ కోక్లియర్ పార్ట్ అని అంటాం. సో స్ప్రింగ్ లాగా ఈ విధంగా ఫామ్ అయి ఉంటుంది కోక్లియర్ పార్ట్. అండ్ నెంబర్ 2 పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెస్టిబులర్ పార్ట్ అని అంటాం, వెస్టిబులర్ పార్ట్. ఓకేనా, అండ్ నెంబర్ 3 ఇస్ ద వాట్ ఇయర్ సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్. కంప్లీట్గా సెమీ సర్కిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ అని అంటాం. సో నెంబర్ 1 ద పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కోక్లియా. ఓకేనా, కోక్లియాను మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో కోక్లియా పార్ట్ అనేది మనము ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఇక్కడ ఏంది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ఒకటి స్కోలా వెస్టిబులా, స్కోలా మీడియా, స్కోలా టింపానం అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఏ పార్ట్కు ఏది డివైడ్ చేస్తుంది అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇయర్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్కోలా వెస్టిబులార్ పార్ట్ అని అంటున్నా. ఓకేనా, సో నెంబర్ 1 ఇస్ ద స్కాలా వెస్టిబులార్ పార్ట్. ఓకేనా, ఒకటి. రెండో పార్ట్ స్కాలా మీడియా పార్ట్ అంటున్నా, ఇది రెండో పార్ట్. ఓకేనా, మూడో పార్ట్ స్కాలా టింపానం పార్ట్ అంటున్నాం. ఓకేనా, స్కాలా టింపానం. సో దిస్ ఇస్ ద స్కాలా టింపానం, థర్డ్ పార్ట్. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నెంబర్ 1 ఇస్ ద స్కాలా వెస్టిబులర్ పార్ట్. ఇది ఏది స్కాలా వెస్టిబులర్.
Number 2 is the scala media part, idi, okay na. Number 3 is the scala tympanum part, idi, okay na, 3 parts. Ipudu mana observe cheste scala vestibula and scala media in between, okay na, రెండిటిని వేరు చేసేది which membrane means that is the Reginer's membrane. స్కాలా వెస్టిబులాకు స్కాలా మీడియాకు రెండింటికి మధ్యన ఏంది డివైడ్ చేసే మెంబ్రెయిన్ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఈ మెంబ్రెయిన్ మనం ఇక్కడ రెజినర్స్ మెంబ్రెయిన్స్ అంటాం. ఏం చెప్పండి? రెజినర్స్ మెంబ్రెయిన్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెజినర్స్ మెంబ్రెయిన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఏంది స్కాలా మీడియా అండ్ స్కాలా టింపానం. So this is part that is the scala media and this is the part scala tympanum. Okay, in between the what here membrane is forming, so that is called what here scala media and scala tympanum మధ్య ఉండేది బేసిలార్ మెంబ్రేన్. ఓకేనా? సో బేసిలార్ మెంబ్రేన్ ఓకేనా, రెండింటికి మధ్యన డివైడ్ చేస్తూ ఉంది ఇది. దీన్ని మనం బేసిలార్ మెంబ్రేన్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ అప్సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ స్కాలా వెస్టిబులాకు స్కాలియా మీడియాకు మధ్యన రెజనర్స్ మెంబ్రేన్ అండ్ స్కాలా మీడియాకు స్కాలా టింపానంకు మధ్యన బేసిలార్ మెంబ్రేన్ అనేది ఓకేనా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ స్కాలా వెస్టిబులా ఏదైతే ఉంటుందో ఓకేనా, స్కాలా వెస్టిబులా. సో స్కాలా వెస్టిబులా ద ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఈజ్ ఫార్మింగ్. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరిలింఫ్. స్కాలా వెస్టిబులాకు స్కాలా టింపానంకు మధ్యన ఇది స్కాలా వెస్టిబులార్ రీజియన్. ఓకే, విచ్ రీజియన్? స్కాలా వెస్టిబులార్ రీజియన్. అండ్ నెంబర్ వాట్ ఇయర్? టింపానం రీజియన్. ఓకేనా, స్కాలా టింపానం రీజియన్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద స్కాలా వెస్టిబులా, దిస్ ఈజ్ ద స్కాలా టింపానం. ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఇయర్? పెరిలింఫ్ ఈజ్ ఫార్మింగ్. స్కాలా వెస్టిబులాకు స్కాలా టింపానంకు మధ్యన ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇస్ దేర్, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పెరిలింఫ్. ఓకే, అండ్ స్కాలా మీడియా ఇస్ దేర్. ఓకేనా, స్కాలా మీడియాలో ఏముంటుంది సార్ అంటే ఎండోలింఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇది స్కాలా మీడియా పార్ట్. ఓకేనా, ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ దేర్, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎండోలింఫ్ అని అంటాం. ఇది ఎండోలింఫ్ ద్రవంతో నిండి ఉంటుంది. ఏది? స్కాలా మీడియా అనేది. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్కాలా మీడియా. స్కాలా వెస్టిబులా స్కాలా టింపానం ఏమో పెరిలింఫ్ ద్రవంతో నిండి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ వాట్ ఇయర్? స్కాలా వెస్టిబులా, స్కాలా మీడియా, స్కాలా టింపానం ఆర్ ఫార్మింగ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద స్కాలా టింపానం. ఓకే, స్కాలా టింపానం టర్మినేట్స్ టు ద వాట్ ఇయర్? రౌండ్ విండోస్. ఓకే, సో రౌండ్ విండోస్ ఆర్ ఫార్మింగ్. వీ నో అబౌట్ ద రౌండ్ విండోస్. ఓకే, అండ్ రౌండ్ window is, this is the called as a round window. Okay, and next one is the here cochlear epithelium is forming, sensory ridges also forming. So sensory ridges are forming here into the what here? Cochlear epithelium. Okay, so sensory ridge like structures are forming here. Okay, so the sensory ridge like structures are forming here, that is called as a organ of Corti. Organ of Corti. Okay, and next one, on that ridge hairs are forming here. So hairs are forming, so that is called as a auditory receptors. Okay, auditory receptors forming here into the where it is forming into the internal ear part. Okay, and receptor, what is the function of the receptor? It pursues to the sounds. ఓకేనా, ఇంటర్నల్ ఇయర్లోకి సౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు వైబ్రేషన్స్లను లేదా సౌండ్లను అది పసిగడుతూ ఉంటుంది, అది రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వాట్ ఇయర్? ఇట్ ద ఇంపల్సెస్ ఆర్ నౌ రీచింగ్ ఇయర్ ఇంటు ద థర్డ్ క్రేనియల్ వాట్ ఇస్ దట్? ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్. ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్లకు అది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎయిత్ క్రేనియల్ నర్వ్ విచ్ నర్వ్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆడిటరీ నర్వ్. What is that? Auditory nerve. Okay na. So on that eighth cranial nerve, auditory nerve, that is called here what here? Stereocilia are forming. Hair like structures are forming here. Okay na. So hair like structures are called as a stereocilia. Okay, elastic membranes also forming here. Okay, flap like structure. So the elastic membranes, that is called as a tectorial membranes. Tectorial membranes. Okay, so likewise what here? Internal ear is present here. Here into the semicircular canals. Okay, in each canal it contains what here? Ampulla. Ampulla above the region what here? Hair like structures are forming here. So that is called as a cristae. We are called as a cristae. Okay, and what is the function of that here? Means it maintaining angular acceleration. Angular acceleration means rotation. Okay na. Okay,
that is what here rotation. And next one is the part that is called as a what here vestibular part. Okay, vestibular part is forming here. So that is the oval central part of the bony labyrinth. The vestibular part is forming here. Okay, so likewise internal ear forming. And next one is the basilar membrane of the what here above the region it contains a vestibular part. Vestibular part is what here. So this is the membrane labyrinth part. It is dividing into the saccule and utricle. Okay, and saccule and utricle both are forming. Saccule utricle together called as a otolith organs. Otolith, why it is called as otolith means maintaining balancing, either vertical movement, either horizontal movements, both are maintaining here. Okay, it's maintaining equilibrium of the body while walking. Okay, while driving, మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం అని అనుకుంటే కూడా బ్యాలెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ రెండు పార్ట్సే, అవి సాక్యులే అండ్ విట్రికల్ పార్ట్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ వాట్ హియర్ సాక్యులే పార్ట్, ఇది ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఇది ఇట్ పర్సీవ్స్ టు ద వర్టికల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. లెఫ్ట్లో మనం పైకి అండ్ మళ్ళీ కిందికి వస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద వాట్ హియర్ వర్టికల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద పార్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెంబ్రేనస్ లాబిరింత్ లోపల పార్ట్ ఉన్నది రెండవది యుట్రికిలే పార్ట్. ఓకే, యుట్రికిలే ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఇట్స్ పర్సీవింగ్ వాట్ హియర్ హారిజాంటల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. హారిజాంటల్ మూమెంట్స్ మీన్స్ వైల్ డ్రైవింగ్, మనం బస్సులో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు బస్సు కిటికీలో కూర్చున్నప్పుడు బస్సు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకు సమ్ ట్రీస్ కానీ ఇంకేదన్నా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బైక్ పైన వెళ్తూ ఉన్నాం, ఓకేనా, బైక్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, సైడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ హియర్ హారిజాంటల్. ఓకే, హారిజాంటల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ this is what here utriculae and sacculae and utriculae part. Okay, and next one above the region of that this part macula is forming. Okay, and next this is called as a otolith organs. Sacculae and utricle, okay, we are called as a otolith organs. Okay na, so ivi manamu gurtu pettukovalsi untundi. So this is the complete cochlear part. ఇది మొత్తాన్ని మనం cochlear part అని అంటాం. ఇక సౌండ్ హౌ వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం సార్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. ద వేవ్స్ ఆర్ కమింగ్ హియర్, దట్ ఈజ్ వేవ్స్ కాల్డ్ యాజ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఓకేనా, వేవ్స్ అనేవి ఎక్కడ వస్తున్నాయి సార్ ఇప్పుడు అని అంటే మెకానిజం ఆఫ్ హియరింగ్ మనం ఇప్పుడు చూసేది. వేవ్స్ అనేది ఇది దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ద స్కిన్. ఓకేనా, ఫ్లాప్ ఎలాస్టిక్. ఓకేనా, నౌ ద వేవ్స్ ఆర్ రీచింగ్ హియర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ పార్ట్. సో దట్ ఈస్ ద పిన్నా పార్ట్. పిన్నా నుంచి నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటరీ కెనాల్లోకి అండ్ దెన్ నౌ రీచింగ్ ఇయర్ ఇన్ టు ద టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్. టింపానిక్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి నౌ ద మిడిల్ ఇయర్ పార్ట్, మిడిల్ ఇయర్ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మిడిల్ ఇయర్లో ఏమున్నాయి, హిమాలయస్ ఇంకా స్టేపిస్. ఓకేనా, లైక్ బోన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, సో లైక్ వైజ్ ద వేవ్స్ ఆర్ రీచింగ్ హియర్. అక్కడ నుండి అంటే మిడిల్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్నల్ ఇయర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇయర్ ఇంటర్నల్ ఇయర్ పార్ట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఇంటర్నల్ ఇయర్లో అంటే చూడండి, ఇక్కడ యాంపుల్లా పార్ట్ ఉంది. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ యుట్రికిలే, ఓకే, సాక్యులే అండ్ స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇయర్ కోక్లియర్ నర్వ్. దీన్ని మనం ఏమన్నాము, కోక్లియర్ నర్వ్ అని అన్నాము. ఓకేనా, అండ్ కోక్లియా స్ప్రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. Cochlear nerve is connecting here into the internal ear part. Now sounds are reaching here into the internal ear. Okay, waves induce what here basilar membrane nunchi ika next ikkada nunchi ika hair like structures untayi, vaatini manam emantam tectorial membranes ani antam. So tectorial membranes loki reach aitundi. ఓకే, టెక్టోరియల్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి ఇక నర్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ద అఫరెంట్ నర్వ్ అని అంటాం. ఓకేనా, అఫరెంటల్ నర్వ్ నుంచి ఇక సౌండ్స్ లేదా వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతాయి సార్ అంటే ఆడిటరీ నర్వ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ద ఆడిటరీ నర్వ్స్. ఓకేనా, సో ఆడిటరీ నర్వ్స్ నుంచి నో ద సౌండ్స్ ఆర్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ రీచింగ్ హియర్ ఇంటు ద ఆడిటరీ కార్టెక్స్. ఆడిటరీ నర్వ్ నుంచి ఆడిటరీ కార్టెక్స్లోకి. సో ఓకేనా, ఆడిటరీ కార్టెక్స్ నుంచి కంప్లీట్గా ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది ఇక నౌ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకేనా,
now we are identifying sounds. So this is what here mechanism of hearing. Okay, so this is the what here structure of that ear. We know about the all parts of the ear. You have to remember mostly here NEET point of view, okay, and EAMCET point of view, very important parts. That is what here different types of ear skills, okay, and especially you have to remember cochlear part, okay. What is the scala vestibula, scala media, scala tympanum, everything you have to remember. This is very important NEET point of view. Sometimes in NEET point of view they are asking only match the following internal ear, okay. ఎంసెట్లోనేమో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు, నీట్లోనేమో స్కాలా వెస్టిబులా, స్కాలా టింపానా, స్కాలా మీడియాకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో అడుగుతూ ఉంటాడు, ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. Okay, dear students, please subscribe our zoology classes.